खुलुमबाय लोगोफोर गबिन्द बसुमतारीनि ना आं दहाय फुङाव मोनसे हगारदोंमोन भिडिअ ओमफ्राय दा बिबो गबिन्द बसुमतारीया भटनि बेला बा इलेक्शननि खोथा बै समाव जोंजों इउपिपिएल गैयामोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन जोंजों दा गासैबो दंजोबो जाखिनि थाबोदों 1%सोल'नो थाबोदों गबिन्द बसुमतारी सार नोंखौ मा बुंगोन आं नोंजों 1% इलेक्शन समाव नोंनि सैद्य गोष्ठी गलांजोबगोन नोंनि आसि बिमायाव जेसेबां खानाय दारि दङ गलांजोबगोन इलेक्शन समाव नैबावहाय नोंजों जायफोरा दंफादेरो आरो नोंजों जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ नै बेखौल' नांगौ फैसाल' नोंनि जेसेबां बिल्डिं बुल्डां माबा माबि दंजोबो ना 4 साखा माबा माबि 5 साखा फानजोबनांगोन गलांजोबगोन नोंनिया किन्तु जेन्नाया रोखाखा नोङो जेसेबां नोङो XNDB वेलफेयार एसोसिएशन बेखौ लालायनानै नोङो बाथ्रा बुंदोंना बावहाय जाफोर दङ गासैबो जोंजोंनो दंजोबो नोंजों गैजोबा सोरबा रुजु माबाजोंबो गैजोबा जोङो बै बे वेलफेयार एसोसिएशननि दैदेनगिरि बिसोरजोंबो गैजोबा जोङो गासैबो जे दङ होननानै बुंदों बेयो एक नाम्बार गोरोन्थि किन्तु नोङो 25आव जेनगोना बे रोखाखा 100% बियो दा जेरैबायदि मस्ट सिनियर दैदेनगिरिमोन बिबो रुजु बिसोरजोंबो गैया ओमफ्राय नोङो माबा माबि NGO फिसा फिसौ ना बेफोरखौ लानानै नोङो XNDB वेलफेयार एसोसिएशन दादों थिगैनो दङ मोजांनि बाथ्रा दा मोजां सालाय मोजां मेनटेन खालाम किन्तु XNDB वेलफेयार एसोसिएशन बिदि दालायनाय बिनि जिखिनि थांखि मट' सिमां ना इउनाइटेड फराम अफ XNDनावबो बेनो दङ किन्तु नैबे थांखिखौ लानानै रायजो राजानाव बांद्राय नंखाय खोथा दा बुंबाय दाथा आरो NDFBनि सेंग्राफोरखौ बांद्राय नंखाय खोथा दा बुंबाय थानो नाङा आं बेखौल' बुंगोन मोनगोन 4 लाखखौ मार्टिस फेमिलिया मोनगोन 5 लाखखौ आरो जायफ्रा मोननांगौ दङ बेफोरखौबो मोनगोन माबा माबि हेन XYZ बाद दोनथार नोंसोरनि बे पलिटिक्स गेम गेलेनायफ्रा 2025आव नों बेखौल' सिन्था खालाम आं देरहागोन ना देरहाया गबिन्द बसुमतारी बेखौल' सिन्था खालामबाय था नोङो हर सान बेफोरबायदि एग्जाम्पलाव दाखालि जिहेतु नोङो बिश्वजित दैमारि सारनि सायाव जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बिनि रिप्लाइखौ नोङो मोनफिनखादों दा नुखादोंबो दा माबायदि गोरानो स्टेटमेन्ट होदों बेयाव एसे सिन्था खालाम थ' लोगोफोर गबिन्द बसुमतारीनि मानगोनां दैदेनगिरि डायनामिक लिडार बिनि माखासे बाथ्राफोरखौ जों एसे खोनासंनानै लानि NDB सिजफायार হোৱাৰ আগলৈকে কিবা চুক্তি হোৱাৰ আগলৈকে প্ৰায় 4টা ফেকশ্যন হৈছিল NDB প্ৰগ্ৰেছিভ NDB ৰঞ্জন ডেমাৰী গ্ৰুপ তাৰপিছত ৰঞ্জন ডেমাৰীৰ পৰা কোফালৈ কাটি NDB চৰাইগ্ৰা গ্ৰুপ হ'ল 3টা ইতিমধ্যে তাৰপিছত আকৌ NDB প্ৰগ্ৰেছৰে পৰা লাষ্টত 2019 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ধীৰেন বড়োৰ নেতৃত্বত আৰু এটা কিবা হ'ল সেইমতে 4টা ভাগ হৈছিল তো 4টা NDB 4টা ভাগ গোটেইখিনি লগ লাগি চুক্তি কৰিলে আপচুৰ লগত সহযোগত চুক্তি কৰাৰ পিছত NDB হিচাপে তেনেকুৱা অস্তিত্ব সংগঠন হিচাপে নাই কিন্তু প্ৰাক্তন NDBৰ কৰ্মী হিচাপে বহুতেই বেছিভাগে প্ৰায় 99% কিবা NDBৰ প্ৰাক্তন কৰ্মীসকলে ইউপিপিএলে যোগদান কৰিছিল মাত্ৰ হয়তো 1% মান বাহিৰত থাকি গৈছিল আৰু তেনেকৈ আমি বিগত সময়খিনি আমাৰ 2020 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি XNDB একত্ৰিত হিচাপে আছিলোঁ মাত্ৰ 1% আমাৰ BPFৰ লগত আছিল আৰু তেনেকৈ আমি কাম কৰি আহিছিলোঁ যোৱা 3-4টা বছৰ তাৰপিছত মাজতে আমাৰ গোটেইখিনি XNDB সকলক লৈ ইউনাইটেড ফৰাম অফ XNDB ৱৰ্কাৰ্ছ ফেডাৰেশ্যন বুলি এটা গঠন কৰিছিলে প্ৰায় 2 বছৰমান তেওঁলোকে থাকিল তেনেকৈ আৰু গোটেইখিনি ইয়াত যোগদান আছে বুলি ধৰি লোৱা হৈছিলে কিন্তু দেখা গ'ল 2 বছৰৰ পিছত XNDBৰ যিসকল দায়িত্ব আছিল দুজনমানে ব্যক্তিগতভাৱে পলিটিকেলি মটিভেটেড হৈ ইলেকশ্যন খেলাৰ ধান্দালৈ গোটেই NDBক তেওঁলোকক ফলিয়া কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল তাতে আকৌ কিছুমান পলিটিকেল লিডাৰ মাজত সোমাই তেওঁলোকক হাইজেক কৰি নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল গোটেই NDB কৰ্মীসকলক আৰু তাতে আমাৰ
বেছিভাগ NDPৰ কৰ্মীসকলে সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল আৰু তেওঁলোকৰ যাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাছিল কাৰণ আমি যিসকল NDPৰ হওক বা আফচুৰ হওক যিসকল নেতাই 2020 চনৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল তেওঁলোকৰ বেছিভাগে এতিয়াও ইউনাইটেড UPPৰ লগত সহযোগত আছে আৰু UPPৰ লগত সহযোগত থাকি চৰকাৰ চলাইছে ষ্টেটৰ ৰাজ্য চৰকাৰ যেহেতু বিজেপিৰ কেন্দ্ৰতো যেহেতু বিজেপিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ আছে আমি বিটিআৰ চৰকাৰে UPPৰ নেতৃত্বত BTC যি চৰকাৰ হৈছে চৰকাৰ কিন্তু অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগত একেলগে আছে আৰু সেইকাৰণে আজি NDPৰ প্ৰাক্তন কৰ্মীসকলক কিছুমান ন্যস্ত স্বাৰ্থ জড়িত ব্যক্তিসকলে ভাগ ভাগ কৰি নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি অপচেষ্টা কৰা দেখা গৈছে আৰু NDPৰ প্ৰাক্তন যিটো ইউনাইটেড ফৰাম বুলি NDPৰ যেটা গোট প্ৰাক্তন কৰ্মীসকলৰ যিটো গোট আছিল সেই গোটৰ নেতাসকলে তেনেকৈ আমাৰ ন্যস্ত চাৰিত ব্যক্তিসকলৰ চক্ৰত পৰি কেৱল নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ কাৰণে গোটেই NDPক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা দেখা গৈছিল আৰু তাতে অসন্তুষ্ট হৈ আমাৰ প্ৰায় 90% প্ৰাক্তন NDPৰ কৰ্মীসকলে তেওঁলোকৰ পৰা ওলাই আহি ইউনাইটেড ফৰামৰ পৰা ওলাই আহে আজি নতুন এটা প্ৰাক্তন NDPসকলৰ এটা ইউনিট এটা গোট গঠন কৰিছে আৰু সেইটো হ'ল ex-NDP ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন আৰু ইয়াত আমাৰ ex-NDPৰ 4টা ফেকশ্যনৰ প্ৰগ্ৰেছিভ তাৰপিছত আমাৰ ৰঞ্জন দেৱাৰী গ্ৰুপৰ আৰু আমাৰ চৌৰাগ্ৰা গ্ৰুপৰ লগতে ধীৰেণ গ্ৰুপৰো কিছু 2-এজন তেনেকৈ একেলগে আহি ইয়াত আজি যোগদান কৰিছে আৰু এই আজি ex-NDP ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ যিসকল দায়িত্বত পালে আৰু যিসকল সদস্য হিচাপে ইয়াত সোমাই আছে তেওঁলোকে অন্ততঃ আমাৰ বিটিআৰ চুক্তিৰ যিখিনি দফা এতিয়া অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই কাৰ্যকৰী কৰা নাই সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰৰ জৰিয়তে বিটিআৰ চৰকাৰৰ সহযোগত চৰকাৰক প্ৰেছাৰ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে উদ্যৰিছে কাৰণ আমাৰ NDPৰ লগত জড়িত চুক্তিৰ কেইটামান দফাটো হ'ল যে কেছ উইথড্ৰ কৰা এতিয়ালৈকে 200টা মাত্ৰ কেছ উইথড্ৰ কৰা হৈছে বাকী এতিয়াও বহুত আছে আৰু সেইখিনি প্ৰচেছ চলি আছে তাৰপিছত আমাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন দিয়াৰ কথা আছিলে সেইখিনি প্ৰায় দিয়া হ'ল এতিয়া মাত্ৰ 678 জন পাবলৈ বাকী আছে তাৰপিছত আমাৰ এক্স-গ্ৰেচিয়াছ যিসকল শ্বহীদ হ'ল মাৰ্টিয়াৰ্ছ তেওঁলোকক 5 লাখ টকাকৈ দিয়াৰ এটা কিবা আছে দফা আছে আৰু সেইটো এতিয়ালৈকে 400 মানকহে দিয়া হৈছে আমাৰ প্ৰায় 300 তেনেকৈ মাৰ্টিয়াৰ্ছ লিষ্টত আছে আৰু কিবা 300 বোলে 3000 মাৰ্টিয়াৰ্ছ লিষ্টত আছে আৰু 3000 জনৰ ভিতৰত মাত্ৰ এতিয়ালৈকে 400 জনকহে দিয়া হৈছে আৰু বাকীখিনি দিবলৈ আছে আৰু সেইখিনি প্ৰচেছ এতিয়া চলি আছে এতিয়া তাৰপিছত ex-NDP যিসকলৰ বয়স আছে এতিয়াও কোৱালিফিকেশ্যন মিলে তেওঁলোকক চাকৰি সোমাই দিয়া এই কথাখিনি আছে গোটেই বিষয়খিনি চৰকাৰক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে বুলি দাবী জনোৱাৰ এটা প্ৰশ্ন আহিল আৰু সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আজি একত্ৰিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে আজি UPPৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ আছে চৰকাৰৰ সহযোগত অসম চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰক এই দাবীখিনি উত্থাপন কৰিব যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে যদি ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে বা কৰোঁতে দেৰি কৰে তেতিয়াহ'লে এই দলে তেনেকুৱা কৰিব আৰু সেইকাৰণে এই গোটেইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে আজি একত্ৰিত হ'ল আৰু আমি সুখী হৈছোঁ যে NDP কৰ্মীসকল এতিয়া একেলগে আছে ইউনাইটেড হিচাপে আছে কাৰণ জানে যে এই অঞ্চল পিছপৰা অঞ্চল আৰু পিছপৰা অঞ্চলক উন্নতি কৰিব লাগিলে আমি একেলগে থাকিব লাগিব ইউনাইটেড হিচাপে থাকি কাম কৰিব লাগিব আৰু ইউনাইটেড হৈ আমি কাম কৰিলে চৰকাৰে আমাৰ কথাবোৰ শুনিব কিন্তু আমি যদি ভাগ ভাগ হৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে চুক্তিৰ জৰিয়তে সেইখিনি তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট নকৰিব আৰু নকৰিলেও আমি জোৰকৈ তেওঁলোকক প্ৰেছাৰ দিব হেঁচা দিব নোৱাৰিম যদি আমি ভাগ হৈ যাওঁ সেই কথা উপলব্ধি কৰি আজি NDPৰ যিসকল 4টা ফেকশ্যনৰ যিসকল কৰ্মী মেজৰিটি 90% আজি একেলগে থিয় হৈছে আৰু তেওঁলোকে BTCৰ যি চৰকাৰ বৰ্তমানত সেই চৰকাৰটোৰ লগত থাকি কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইটো খুব ভাল হৈছে কাৰণ আমাৰ এই অঞ্চল বৰ পিছপৰা এতিয়াও আমাৰ ৰাস্তা-পদূলি বনাব লগা আছে শিক্ষানুষ্ঠান ভালকৈ বনাব লগা আছে স্বাস্থ্যসেৱাৰ এতিয়াও বহুত সমস্যাত আছে খোৱাপানীৰ সমস্যা আছে গোটেইখিনি সমাধান কৰিব লাগিলে আমি চৰকাৰ সহযোগ থাকিলে কাম কৰিব পাৰিম আৰু সেইখিনি সমাধান কৰাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰি আজি এই NDPৰ প্ৰাক্তন কৰ্মীসকলে একত্ৰিত হৈ BTC চৰকাৰৰ লগত
লগ থাকি তেওঁলোকৰ সহযোগত এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে।